Hello viewers, in this video lecture I am going to tell you a very beautiful story by name The Boy Who Broke the Bank. Here bank is a financial bank and broke, as you know, is the past tense of break. So here is the story of a bank which was destroyed by a simple boy. Shocking, right? Okay, so let us see what happens in this particular story. The story is written by an Indian writer called Ruskin Bond. Ruskin Bond was an Indian novelist as well as a short story writer. Almost all his stories are narrated in a simple language and they almost always contain a twist. Ruskin Bond is known for a twist in all the tales he tells us. So, almost all his short stories are very interesting. So, first of all, let me introduce the theme of the story. The story called The Boy Who Broke the Bank tells us how destructive rumors can be. Rumors are created, spread, and believed by irresponsible idiots. Right meaning people do not create rumors, do not spread them, or even not taken seriously by them. It is only the people without any work that indulge in rumors. Okay, this particular story is set at a place called People Nagar. People Nagar is the name of a town. Okay, and this particular story of the boy who broke the bank is set in this particular city or town called Pipal Nagar. A nice place, a nice town, and here we have, among other things, a bank, and the name of the bank is Pipal Nagar Bank. And this bank is doing wonderful business. It's a private bank and it is running its operations in a very successful manner. So, almost all the people of Pipal Nagar have their accounts here. Next, the owner of the bank is a person called Seth Govindram. ఈ బ్యాంక్ ఓనర్ ఎవరు అంటే సేత్ గోవింద్ రామ్. మరి ఇదొక ప్రైవేట్ ఓన్డ్ బ్యాంక్. మరి ప్రైవేట్ ఓన్డ్ కాబట్టి సేత్ గోవింద్ రామ్ అనే వ్యక్తి ఈ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసి బ్యాంక్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. బాగా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది బ్యాంక్. మరి ఈ బ్యాంక్లో డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అండ్ నాథు ఈజ్ associated with this bank and his role in this bank is that of a sweeper. నాథు కూడా
ఈ బ్యాంక్లో ఒక చిరుద్యోగి ఏం పని చేస్తాడు అంటే బ్యాంక్లో కసు ఊడ్చడం, బ్యాంక్ని శుభ్రంగా పెట్టడం అతని పని. ప్రతిరోజు ఎవరు రాకముందే బ్యాంక్కి రావడం, బ్యాంక్ అంతా కూడా క్లీన్ చేసి తర్వాత బ్యాంక్కి స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టెప్స్ కూడా క్లీన్ చేయడం ఇతని విధుల్లో భాగం. రోజు కూడా రైట్ టైంకి రావడం, క్లీన్ చేయడం అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడనమాట మన నాథు. హీ ఈజ్ వెరీ యంగ్, హీ ఈజ్ ఎ స్వీపర్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బ్యాంక్. And there is another interesting character in the story, and that is Sitaram. Sitaram is also a young boy. Sitaram happens to be a friend of Nathu, and Sitaram is the son of a washerman. మరి ఈ స్టోరీలో ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఉంది, సీతారాం అతని పేరు. సీతారాం అనే అబ్బాయి నాథుకి చాలా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, అంటే మిత్రుడు. ఈ సీతారాం ఎవరు అంటే వాషర్మన్, అంటే చాకలి వాని కొడుకు అన్నమాట. అంటే ప్రతిరోజు బట్టలు తీసుకుపోయి బాగా ఉతికి ఐరన్ చేసి అర్లీ మార్నింగ్ ఇంటింటికి తిరిగి ఆ బట్టలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. అది అతని పని. Mrs. Srivatsava is another important character in this story. ఈ స్టోరీలో మనకు చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. మిస్సెస్ శ్రీవాత్సవ అనే ఆమె ఒక హౌస్ వైఫ్, చాలా రిచ్ పర్సన్. ఆల్రెడీ ఇద్దరు ముగ్గురు మెయిడ్స్ సర్వెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంట్లో స్టిల్ షీ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ another servant to be accommodated in her house. Next, we have another character called Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan is a close friend of మిసెస్ శ్రీవాత్సవ. మిసెస్ శ్రీవాత్సవకు ఉన్నటువంటి ఒక క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మిసెస్ భూషణ్. ఈ స్టోరీలో ఇద్దరు కూడా కలవడం జరుగుతుంది. ఇద్దరు కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళడం, ఆ షాపింగ్కి వెళ్ళిన క్రమంలో ఒక చెట్టు కింద వీళ్ళిద్దరూ కలవడం జరుగుతుంది. Mr. Bhushan, as we can easily guess, is the husband of Mrs. Bhushan. There is another character called Kamal Kishore. Kamal Kishore is a pharmacist and he is a friend of Bhushan. కమల్ కిషోర్ అనే అతను ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఈ స్టోరీలో. కమల్ కిషోర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఫార్మసిస్ట్, అంటే మెడికల్ స్టోర్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి కమల్ కిషోర్. ఈ కమల్ కిషోర్ భూషణ్కి చాలా బాగా ఫ్రెండ్ అన్నమాట, చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ భూషణ్. Now, let us go into actually what happens in the story. So till now I have introduced you to the various characters in this particular story. ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి వివిధ క్యారెక్టర్స్ని నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. యాజ్ యూజువల్ నాథు హ్యాస్ కమ్ టు ది బ్యాంక్ ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్. ప్రతిరోజు వచ్చినట్లనే అర్లీ మార్నింగ్ బ్యాంక్కి వచ్చాడు మన నాథు, అండ్ హీ హాజ్ క్లీన్డ్ ది బ్యాంక్. నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్వీపింగ్ ది స్టేర్స్ ఆర్ స్టెప్స్. ప్రతిరోజు వచ్చినట్టుగానే బ్యాంక్కి వచ్చినటువంటి నాథు బ్యాంక్ అంతా క్లీన్గా ఊడ్చేసి, అంటే క్లీన్ చేసి ఇప్పుడు మెట్లు కూడా క్లీన్ చేసే పనిలో ఉన్నాడనమాట.
అండ్ ది డస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ఇన్ ది ఎయిర్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, మరి స్పీడ్గా అతను ఊడుస్తున్నాడు. ఈ ధాటికి దుమ్మంతా గాల్లో ఎగిరి తిరిగి వచ్చి నేల మీద పడుతోంది. అరౌండ్ ది సేమ్ టైమ్ our Sitaram, who happens to be the washerman's son, is going on his delivery rounds. సరిగ్గా అర్లీ మార్నింగ్ కదా, ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. నాథు ఏమో బ్యాంక్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. ఇదే టైంకి మన సీతారాం చాకలివాని కొడుకు కాబట్టి బాగా ఉతికి ఐరన్ చేసినటువంటి బట్టలన్నీ కూడా సర్దుకొని వచ్చి చేతుల్లో పట్టుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎవరింట్లో వాళ్ళవి చేస్తూ పోతున్నాడు. Exactly, while Nathu is sweeping the bank, Sitaram happens to be crossing the bank. మరి నాథు ఊడ్చడం, సీతారాం క్రాస్ కావడం రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. అండ్ నౌ సీతారాం యాస్ నాథు టు డూ హిస్ జాబ్ ఎ లిటిల్ బిట్ డీసెంట్లీ సో దట్ ది డస్ట్ మే నాట్ రెస్ట్ ఆన్ హిస్ క్లోత్స్. అరే నాథు చేసేదేదో సరిగా చేయరా, ఆ దుమ్మంతా కూడా వచ్చి నా బట్టల మీద పడుతోంది. అండ్ హీ కట్స్ ఎ జోక్, సీతారాం కట్స్ ఎ జోక్ దట్ నాథు ఈజ్ స్వీపింగ్ యాజ్ దో హీ ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ ది బ్యాంక్ ఫర్ నాట్ గివింగ్ హిమ్ ఎనీ ఇంక్రిమెంట్. నీ శాలరీ పెంచలేదని చెప్పి బ్యాంక్ మీద కోపం ఉంటే వాళ్ళ మీద చూపించు, ఆ నేల మీద ఎందుకు చూపిస్తున్నావు, ఆ పరక మీద ఎందుకు చూపిస్తున్నావు అని చెప్పి సీతారాం నాథుకు చెప్తున్నాడు. అండ్ నౌ నాథు సేస్ దట్ దిస్ ఈజ్ అ యూజ్లెస్ బ్యాంక్, ఫర్గెట్ ఇంక్రిమెంట్, దే హ్యావ్ నాట్ గివన్ మీ మై రెగ్యులర్ శాలరీ. ఈ బ్యాంక్ చెత్త బ్యాంక్ రా, నాకు ఇవ్వాల్సిన శాలరీనే ఇవ్వలేదు, ఇంకా ఇంక్రిమెంట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఏమిస్తారు వీళ్ళు అని చెప్పి నాథు సీతారాంకి చెప్పాడనమాట. Nathu also tells Sitaram that he is not interested in working for this bank anymore. అరే ఈ బ్యాంక్లో నాకు ఉద్యోగమే వద్దు, నేను ఈ బ్యాంక్ వదిలేస్తున్నాను, ఏదైనా మంచి జాబ్ కోసం చూస్తున్నాను, ఏదైనా ఉద్యోగం ఆపర్చునిటీ వస్తే ఈ బ్యాంక్ వదిలేసి వెళ్తాను రా అని చెప్పి నాథు సీతారాంకి చెప్పాడనమాట. నౌ సీతారాం టెల్స్ నాథు, ఈజ్ ఇట్ ఓకే, give me time, if I get any information regarding any vacancy anywhere, I will certainly inform it to you. సరే నాథు, నాకు ఎవరైనా చెప్తే మాకు పని అబ్బాయి కావాలి, లేకపోతే మాకు ఈ జాబ్ ఖాళీగా ఉందని చెప్పి నా దృష్టికి వస్తే నేను ఆ విషయాన్ని నీకు చెప్తాను, నువ్వు వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి సీతారాం నాథుకు చెప్పాడనమాట. యాజ్ సీతారాం గోస్ ఆన్ హిస్ డెలివరీ రౌండ్స్, in the fourth house, he meets the lady of the house, Mrs. Srivatsava, and comes to know from her that she is in dire need of a servant boy. ఇలా దుస్తులన్నీ కూడా ఎవరి వాళ్ళకు ఇచ్చే క్రమంలో మిసెస్ శ్రీవాత్సవ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ద్వారా తెలుస్తుంది సీతారాంకి ఒక నౌకర్ వాళ్ళ ఇంట్లో అవసరం అని చెప్పి. అండ్ హీ టెల్స్ హర్ that he knew a boy who is in need of a work. ఓకే, నాకు తెలిసిన ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతను చాలా డైర్ నీడ్లో ఉన్నాడు, మీరు అవకాశం ఇస్తే అతను రేపే వచ్చి మీ ఇంట్లో జాయిన్ అవుతాడు పని మనిషిగా అని చెప్పి సీతారాం మిసెస్ శ్రీవాత్సవకి చెప్తాడు. హీ ఆల్సో టెల్స్ దట్ ప్రెజెంట్లీ నాథు ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ది బ్యాంక్ అండ్ హీ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ అప్ హిస్ జాబ్ బికాస్ ది బ్యాంక్ హ్యాస్ కొలాప్స్డ్. ఆ బ్యాంక్లో అయితే వర్క్ చేస్తున్నాడు కానీ ఆ బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా చేసేది ఏం లేకుండా వేరే జాబ్ చూసుకుంటున్నాడు, మీరు కనుక ఛాన్స్ ఇస్తే మీ ఇంట్లో వచ్చి నౌకరిగా పనిచేయడానికి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడనే విషయం సీతారాం శ్రీవాత్సవకు చెప్పాడు, మిసెస్ శ్రీవాత్సవకు. సూన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ Mrs. Srivatsava goes for shopping. People Nagar market is a very nice market. Mrs. Srivatsava goes to shop in that People Nagar market. There she happens to
meet her friend Mrs. Bhushan. ఓకే, మిసెస్ శ్రీవాత్సవ షాపింగ్కి వెళ్ళింది. షాపింగ్ చేసే క్రమంలో తన స్నేహితురాలైనటువంటి మిసెస్ భూషణ్ ఆమె కంట కనపడింది. అండ్ దే ఇండల్జ్ ఇన్ స్మాల్ టాక్. ఇద్దరు కలిశారు కాబట్టి చాలా రోజుల తర్వాత ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ మిసెస్ శ్రీవాత్సవ passes on the information of the bank being sick to Mrs. Bhushan, her friend. సరే, ఆ బ్యాంక్ ఏదో మునిగిపోతుందంట, నీకేమైనా తెలుసా? జాగ్రత్త పడండి, డబ్బులు తీసుకుని వచ్చేయండి ఒకవేళ మీకు అకౌంట్ ఉంటే, లేకపోతే మీరు ఆ బ్యాంక్లో పెట్టుకున్నటువంటి అమౌంట్ అంతా కూడా పోయే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి మిసెస్ శ్రీవాత్సవ మిసెస్ భూషణ్కు చెప్తుంది. ఒక్కసారిగా బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిందనే విషయం తెలుసుకున్నటువంటి మిసెస్ భూషణ్ పక్కన కమల్ కిషోర్ షాప్లో ఉన్నటువంటి భూషణ్ని పిలిచి, ఏమండి మీకు ఈ విషయం తెలుసా? మన ఊర్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ నగర్ బ్యాంక్ మునిగిపోతుందంట. ఒకవేళ మన అకౌంట్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి, డబ్బంతా కూడా విత్డ్రా చేసుకుని రండి, లేకపోతే డబ్బులు వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి మిసెస్ భూషణ్ మిస్టర్ భూషణ్కు చెప్తుంది. ఈ మాట విన్నటువంటి మిస్టర్ భూషణ్, ఓ మాకైతే అకౌంట్ లేదు, నా ఫ్రెండ్ కమల్ కిషోర్కి ఏమైనా ఉందేమో అని చెప్పి, ఏ కిషోర్ నీకేమైనా అకౌంట్ ఉందా ఆ బ్యాంక్లో? ఒకవేళ ఉంటే పోయి విత్డ్రా చేసుకో, ఆ బ్యాంక్ పూర్తిగా మునిగిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. కమల్ కిషోర్కు అకౌంట్ ఉంది. కమల్ కిషోర్ పక్కన ఇంకొక షాప్ ఉంది, అది బార్బర్ షాప్. అక్కడ షేవ్ చేస్తున్నారు. ఆ వ్యక్తి బార్బర్ అలాగనే షేవ్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి, ఇద్దరికి కూడా అకౌంట్స్ ఉండడం, ఇద్దరు కూడా టెన్షన్ తోటి బ్యాంకుల వైపు పరుగులు తీస్తారు. ది బార్బర్ అండ్ ది క్లయింట్ బోత్ రన్ టువర్డ్స్ ది బ్యాంక్ టు విత్డ్రా దర్ మనీ. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ this information passes on to a beggar called Ganapat. గణపత్కి తెలుస్తుంది. గణపత్ ఎవరు అంటే ఒక బెగ్గర్. ప్రతిరోజు అతన్ని ఎవరో ఒక తోపుడు బండిలో తెచ్చి పెట్టేస్తుంటారు. ఈవినింగ్ ఎవరో కానీ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో అందరూ ఏం భావించారంటే అతను నడవలేడు, కుంటి అతను అని చెప్పి అనుకున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వార్త తెలిసిందో బ్యాంక్ మునిగిపోతుందని ఒక్కసారిగా లేచి పరిగెత్తాడనమాట. అంటే ఎందుకు అంటే 1000 రూపాయలు దాచుకున్నాడు ఆ బ్యాంక్లో. బెగ్గర్కి 1000 రూపాయలు అనేది పెద్ద అమౌంటే కదా, కాబట్టి ఆ అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి భయపడి పరిగెత్తాడనమాట. ఇలాగా ఎవ్రీ వన్ విత్డ్రాస్ మనీ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్. అండ్ వెన్ దే ఎంక్వైర్ దే కమ్ టు నో దట్ Seth Govind, who is the owner of that particular bank, is in Kashmir. బ్యాంక్ ఓనర్ కోసం వాకప్ చేస్తే ఇక్కడ లేదండి కశ్మీర్లో ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఆల్ దీస్ రైజ్ దర్ సస్పిషన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రూమర్స్కి బలం చేకూరుస్తాయి. కాబట్టి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ పెట్టుకుంటే ఆ అమౌంట్ అంతా విత్డ్రా చేసే పాటికి ఒక్కసారిగా బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి ఆ నిధులన్నీ అయిపోతాయి. యాంగ్రీ పీపుల్ అంతా కూడా మాబ్గా వచ్చి దే డెస్ట్రాయ్ ది బ్యాంక్ అండ్ దే టేర్ ది రికార్డ్స్, రిజిస్టర్స్ అండ్ ఆల్. Naturally, the bank collapses. The whole bank gets destroyed. అందరూ వచ్చే అమౌంట్ అంతా కూడా విత్డ్రా చేసుకోవడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి అద్దాలు, తర్వాత రికార్డ్స్ చెల్లచెదురుగా కాల్ చేయడం, పగలగొట్టడం చేసేపాటికి బ్యాంక్ అంతా కూడా న్యాచురల్గా విధ్వంసానికి గురవుతుంది. బ్యాంక్ అంతా కూడా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. వై డిడ్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్? ఇదంతా ఎందుకయిందంటే అర్లీ మార్నింగ్ నాథుకి సీతారాంకి జరిగినటువంటి సంభాషణ యొక్క ఫలితం ఇదంతా. సో ఇది మనకు రస్కిన్ బాండ్ చెప్పినటువంటి విషయం. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ రూమర్స్ వల్ల భయంకరమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయమైతే మనకు
పూర్తిగా గ్యారంటీ ఉండదో అలాంటి విషయాలు మనం వేరే వాళ్ళకు స్ప్రెడ్ చేయకూడదు. ఒక విషయం మనం నోటి వెంట కానీ లేకపోతే మనం సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ స్ప్రెడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది ఎంత మాత్రం నిజమైతే మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు తప్ప నిజం లేని దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయకూడదు, వైరల్ చేయకూడదు అని చెప్పే స్టోరీ ఇది. Nathu, the sweeper, tells Sitaram, his friend, that the bank is not good. రే ఈ బ్యాంక్ ఏం బాగలేదురా, ఈ బ్యాంక్ కొలాప్స్ అవుతుంది, ఎన్నో రోజులు బిజినెస్ చేయదు ఈ బ్యాంక్, డబ్బులు పెట్టుకున్న వాళ్ళ డబ్బంతా కూడా పోతుంది అని చెప్పి నాథు సీతారాం చెప్పాడు. హీ టెల్స్ హిమ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ హిమ్ ఇన్ టైమ్. రే నాకే చిన్న శాలరీ నాది, నా శాలరీనే ఇవ్వలేదంటే ఈ బ్యాంక్ ఎన్ని కష్టాల్లో ఉంది అనేది ఒకసారి తెలుసుకోరా అని చెప్పాడు నాథు సీతారాంకి. This rumor is passed by Sitaram to Mrs. Srivatsava and by her to Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan gives the same information to Mr. Bhushan, her husband. మరి నాథు చెప్పినటువంటి ఏదైతే రూమర్ ఉందో ఆ రూమర్ కాస్త సీతారాం మిసెస్ శ్రీవాత్సవకు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ రూమర్స్ మిసెస్ శ్రీవాత్సవ దగ్గర స్టాప్ అయిందా అంటే నో, దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. మిసెస్ శ్రీవాత్సవ ద్వారా మిసెస్ భూషణ్కి, మిసెస్ భూషణ్ ద్వారా మిస్టర్ భూషణ్కి, ఇలా ఒకరి నుండి ఒకరికి పాస్ ఆన్ అవుతోంది ఇన్ఫర్మేషన్. Mr. Bhushan passes on the same information to his friend Kishore. మిస్టర్ భూషణ్కి కమల్ కిషోర్ అనే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. మరి బ్యాంక్ మునుగుతోందనే బ్రేకింగ్ న్యూస్ తెలిస్తే మిస్టర్ భూషణ్ ఊరికే ఉంటాడు. మిస్టర్ భూషణ్ కాస్త కమల్ కిషోర్కి చెప్పాడు. ఇట్ స్ప్రెడ్స్ లైక్ ఎ వైల్డ్ ఫైర్. ఇది కాస్త అంటుకుందన్నమాట. అంటే ఒక చోట స్టార్ట్ అయినటువంటి రూమర్ ఊరికే ఒక చోట ఉండిపోకుండా ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. ఆల్ ది పీపుల్ కమ్ టు ది బ్యాంక్ అండ్ విత్డ్రా దర్ మనీ. డిపాజిట్ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు బ్యాంక్కి, విత్డ్రా చేసుకుని వెళ్తున్నారు. యాజ్ అ రిజల్ట్ ది బ్యాంక్ కొలాప్సెస్. మరి మొత్తం బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ అంతా తీసుకుని వెళ్ళిపోయేపాటికి న్యాచురల్గా బ్యాంక్ మునిగిపోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నాథు కమ్స్ టు ది బ్యాంక్. మరుసటి రోజు యథావిధిగా బ్యాంక్కి వస్తాడు నాథు అర్లీ మార్నింగ్ అండ్ వండర్స్ హూ హ్యాస్ డిస్ట్రాయిడ్ దిస్ బ్యాంక్. అరే ఈ బ్యాంక్ ఏమైంది, నిన్న చూశాను బాగుంది కదా, ఈరోజు వచ్చి చూస్తే ఇలా ఉంది పరిస్థితి, డబ్బులు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతర రికార్డ్స్ రిజిస్టర్స్ అన్నీ కూడా చించేస్తున్నారు, కాల్ చేస్తున్నారు, ఏంటి పరిస్థితి, ఎవరు చేస్తుంటారు ఇదంతా అని అనుకున్నాడు. హీ డజంట్ నో దట్ హీస్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ రిమార్క్స్ బ్రోక్ ది బ్యాంక్. ఈ బ్యాంక్ కుదేలు కావడానికి, ఈ బ్యాంక్ నాశనం కావడానికి తనే కారణం అని తెలుసుకోలేకపోయాడు నాథు. సో ఇది మనకి ఈ స్టోరీలో చెప్పినటువంటి విషయాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.